Thank you, sir. सुस्वागतम Thank you. सुस्वागतम सुस्वागतम। संत गोंसालो गार्सिया महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित ऑनलाइन 52वें राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस समारोह में मैं एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी रामदास तोंडे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समारोह में उपस्थित प्रमुख अतिथि प्रोफेसर दीपा दळवी मैडम, डॉक्टर अरुण माली सर, प्राचार्य डॉक्टर सोमनाथ विभूति जी, उप प्राचार्य प्रोफेसर सरिता कुरियन मैडम, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर युवान सकरानी मैडम, सहायक एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर अजित यादव जी, उपस्थित महाविद्यालय के विविध विभागों के प्रोफेसर्स, एनएसएस के लीडर्स, सोनम कनौजिया, यश चिकालिया, जनार्दन राठौड़, उपस्थित सभी एनएसएस के स्वयंसेवक और हमारे साथ जुड़े महाविद्यालय के सभी छात्रों का मैं महाविद्यालय की ओर से और एनएसएस विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को 52वें राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम एनएसएस की एक डॉक्यूमेंट्री से करेंगे। एक 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री मैं आपको शेयर कर रहा हूं अभी। From running literacy campaign, working on environmental conservation rights, to organizing blood donation camps. They lend their heart and their soul to every such cause. Their spirit is unbeatable, their will unshakable. They are the volunteers of National Service Scheme. The first thing that attracted me towards NSS was its motto, not me, but you. That act of selflessness that the motto depicts was the one that attracted me the most. After being a part of it, I've never been more proud than that. Through NSS, my personality and my thinking level changed. NSS is all about social service. NSS में हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, जैसे दूसरों की मदद करना। फिर जब हम कैंप जाते हैं, वहाँ पर भी हम बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें डोनेट करते हैं, जैसे बुक्स और क्लोथ्स। इन सब चीज़ों ने मुझे NSS की तरफ बहुत अट्रैक्ट किया। The best part of being in NSS was to witness the joy in the eyes of children. NSS has taught me how to contribute constructively towards the society. That act of giving or the satisfaction you achieve after doing something good for the society, that have really boosted my morale. We serve the deserve. NSS is not just about me, it's also about you. And that is exactly what our motto says. Not me, not me, Not me. not me, not me, Not me. not me, Not me. not me, not me, not me, not me, Not me. not me, Not me, not me, but you. बहुत बहुत धन्यवाद। नॉट मी बट यू। आज के इस कार्यक्रम का प्रास्ताविक करने के लिए और आज के जो हमारे प्रमुख अतिथि है प्रोफेसर दीपा दळवी मैडम और डॉक्टर अरुण माली सर, इनका परिचय करवाने के लिए मैं हमारी एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर युवान सकरानी मैडम से अनुरोध करता हूं कि आप कार्यक्रम का प्रास्ताविक और अतिथियों का परिचय करें। मैडम जी। Thank you, Professor Tonde. Respected Principal Dr. Somnath Vibhute, Vice Principal Professor Sarita Kurian,
today's chief guest of the program, Professor Deepa Dalvi and Dr. Arun Mari, Program Officer, Professor Ramdas Tonde, my colleagues and my dear students. I welcome you for today's 52nd National NSS Day program. I will give you first brief introduction of what the NSS is all about. Some of you might be knowing what is NSS is all about, but some NSS FY BCom students have joined freshly. For them, let me explain what exactly is NSS activity is all about. Every year on 24th September, we celebrate National Service Scheme Day, that is NSS Day, during Mahatma Gandhi's centenary year in 1969. On 24th September, National Service Scheme, that is NSS, was inaugurated, including 40,000 students volunteer from 37 institutions. The scheme has been expanded to over 3.8 million student volunteers dispersed among 198 universities and 41 councils, as well as it is being adopted in 16,659 academic institutions by March 2018. Brief history and significance of NSS. NSS insignia is inspired by world-famous Konark Temple's massive Rath wheel. The wheel represents life's journey across time and space. The wheel's 8 bars reflect the 24 hours of the day. The red color suggests that the volunteer is full of youthful blood, who is vibrant, active, enthusiastic, and upbeat. The navy blue color represents the universe of which NSS is a little part. Motto of NSS. Just now you have seen the students saying not me but you. So the NSS motto is not me but you, represents the spirit of democratic living and emphasizes the need for selfless service. NSS teaches students to appreciate other people's points of view and to be considerate to other beings. The ideology of NSS is perfectly exemplified in this slogan, which emphasizes on the concept that everyone's welfare is highly reliant on the welfare of the society. Not me but you, माझ्यासाठी नव्हे तर तुमच्यासाठी, हे ब्रीद वाक्य लक्षात घेऊन राष्ट्रीय सेवा योजनेची स्वयंसेवक सेवेची मूल्ये आणि सामाजिक भान ठेवून समाजसेवेसाठी एक NSS व्हॉलंटियर तत्पर असतो. आपले उज्ज्वल भविष्य गाठत असताना समाज व राष्ट्राला आपण काही देणे लागतो, म्हणून फुल ना फुलाची पाकळी या माध्यमातून राष्ट्रीय सेवा योजना उपक्रमाद्वारे राष्ट्र सेवा करण्याचे कार्य महाविद्यालयीन युवक करीत असतो. राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या बोधचिन्हाप्रमाणे आजचा स्वयंसेवक हा बोधचिन्हाच्या 8 आरेनुसार अष्टप्रहर समाजसेवेसाठी बांधील आहे व लाल रंग हे तरुणांचे सळसळते रक्त हे राष्ट्र उभारणीसाठी असल्याचे दिसून येते. अलीकडच्या काळात समाजात वेगवेगळ्या विचित्र घटना घडताना आपण पाहत आहोत. अशा परिस्थितीत आजचा तरुण कुठेतरी भरकटत जाऊ नये म्हणून राष्ट्रीय सेवा योजना या उपक्रमातून समाज परिवर्तन करण्याचे कार्य आज राष्ट्रीय सेवा योजनेचा तरुण करीत आहे. पर्यावरण संबंधी वृक्षारोपण, सीसीटीव्हीचे काम, ग्रीन ऑडिट, आपत्ती व्यवस्थापन, जैवविविधता निर्माल्य संकलन, जलसाक्षरता, समाजाप्रती कन्यारत्न वाचवा अभियान किंवा आर्थिक, कौटुंबिक व शैक्षणिक सर्वेक्षण आदी नाविन्यपूर्ण उपक्रम NSS कार्यक्रमात राबविले जातात. राष्ट्रीय सेवा योजनेची ही युवा चळवळ अखंड सुरू राहावी यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकार मूलभूत योजनांचा सतत प्रचार व प्रसार या युवा चळवळीच्या माध्यमातून करीत आहे. आजच्या या कार्यक्रमामध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. आजच्या कार्यक्रमासाठी आपल्याला 2 वक्ते लाभलेले आहेत. पहिल्या प्रथम मी दीपा दळवी मॅडमचा परिचय करून देते. प्राध्यापिका दीपा दळवी ह्या मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या विवा कॉलेज येथील सहाय्यक प्राध्यापक पदावर 2011 पासून कार्यरत आहेत.
त्यांनी M.Com आणि MA ह्या पदव्या संपादन केलेल्या आहेत. तसेच त्यांनी नेट आणि सेट या दोन्ही परीक्षा देखील उत्तीर्ण केलेल्या आहेत. त्या सध्या कॉमर्स विषयात PhD त्यांचा सध्या कॉमर्स विषयातील PhDचा अभ्यास चालू आहे. त्या 2015 पासून राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या कार्यक्रम अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. 2019-20 मध्ये NSS एरिया कोऑर्डिनेटर म्हणून एरिया कोऑर्डिनेटर ऑफ पालघर डिस्ट्रिक्ट म्हणून त्यांची नेमणूक झालेली होती. त्या आता NSS डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पालघर म्हणून कार्यरत आहेत. दीपा दळवी मॅडम, वेलकम टू सेंट गोन्सालो गार्शिया कॉलेज. तुमचं ह्या कार्यक्रमामध्ये खूप खूप स्वागत आहे. आता मी आजचे दुसरे वक्ते आणि सर्व मुलांना परिचयाचे असलेले आणि विद्यार्थ्यांमध्ये खूप पॉप्युलर असलेले आमच्याच कॉलेजचे डॉक्टर अरुण माळी यांचा परिचय करून देते. प्राध्यापक डॉक्टर अरुण माळी हे मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या संत गोन्सालो गार्शिया महाविद्यालय येथे 1993 पासून कार्यरत आहेत. प्राध्यापक अरुण माळी यांचा जन्म शेतकरी कुटुंबात झाला असून ते मूळचे शिरगाव तालुका जिल्हा पालघर येथील असून मुंबई विद्यापीठातून त्यांनी BA अर्थशास्त्र व ग्रामीण विकास, MA ग्रामीण विकास आणि PhD डिग्री ग्रामीण विकास या विषयामध्ये संपादन केलेली आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण याचा त्यांना 22 वर्षांचा अनुभव आहे. या अगोदर त्यांनी सेंट जोसेफ महाविद्यालय सतपाळा विरार येथे 1997 ते 2000 अशी 4 वर्षे तासिका तत्वावर अध्यापनाचे कार्य केले आहे. संत गोन्सालो महाविद्यालयाच्या पदव्युत्तर विभागाचे समन्वयक म्हणून 2006 पासून ते कार्यरत आहेत. तसेच महाविद्यालयाच्या स्पोर्ट्स व डिसिप्लिन विभागाचे देखील ते काम सांभाळत आहेत. तसेच कल्चरल विभागामध्ये खूप सक्रिय आहेत. प्राध्यापक अरुण माळी यांनी ग्रामीण विकास विषयातील PhD करिता 4 विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलेलं आहे. तसेच त्यांचे 12 शोध निबंध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मासिकांमध्ये प्रकाशित झालेले आहेत. तसेच एक लघु शोध निबंध त्यांनी मुंबई विद्यापीठात सादर केलेला आहे. त्यांना 2019 मध्ये इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक रिफॉर्म बेंगलोर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाईफ टाइम अचीवमेंट नॅशनल अवॉर्ड मिळालेले आहे. तसेच 2020 मध्ये महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना राज्यस्तरीय नामवंत पुरस्कार देखील त्यांना मिळालेला आहे. शिक्षणासोबतच सर अनेक सामाजिक उपक्रमात सहभागी असतात. ते राष्ट्रीय सेवा योजनेचे कार्यक्रम अधिकारी, विभाग समन्वयक म्हणून त्यांनी गेली 20 वर्षे काम केलेलं आहे. त्यांना राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग मुंबई विद्यापीठाने उत्कृष्ट कार्यक्रम अधिकारी म्हणून देखील सन्मानित केलेलं आहे. सर, कॉंग्रॅच्युलेशन्स यू फॉर दॅट. राष्ट्रीय सेवा योजनामध्ये त्यांनी निवासी शिबिरे तसेच जिल्हास्तरीय, विद्यापीठस्तरीय, राज्यस्तरीय शिबिरे आयोजित करून त्याद्वारे त्यांनी सेंद्रिय शेती, सार्वजनिक आरोग्य, महिला सबलीकरण, पंचायत राज, आदिवासी युवकांना रोजगार प्रशिक्षण इत्यादी विविध विषयांचे महत्त्व त्यांनी विद्यार्थ्यांना पटवून दिलेले आहे. सरांचा परिचय करायला गेले तर अजून मला खूप मोठा वाचत जावं लागेल, पण सर मी थोडक्यात तुमचा हा परिचय करून दिलेला आहे. वन्स अगेन सर, यू आर वेलकम फॉर दिस प्रोग्राम. आणि आता मी तोंडे सर तुमच्या हातात सूत्र देत आहे. खूप खूप धन्यवाद प्रोफेसर युवान सखराणे मॅडम. राष्ट्रीय सेवा योजनेची भूमिका आपण विशद केली आणि सोबतच 2 जे प्रमुख अतिथी आहेत, खरोखरच त्यांचा परिचय जो आहे तो म्हणजे एवढ्या कमी वेळामध्ये देणं शक्य नाही, कारण त्यांचं कार्य खूप मोठं आहे. तरी पण अतिशय समर्पक शब्दामध्ये आपण हा परिचय करून दिला आहे, त्याबद्दल आपले खूप खूप आभार. आपण आता पुढे वळूयात पुढच्या कार्यक्रमाकडे. तर आजच्या या राष्ट्रीय सेवा योजना दिवसाच्या अनुषंगाने मी आमच्या उपप्राचार्य प्रोफेसर सरिता कुरेन मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी या कार्यक्रमासाठी शुभेच्छा संदेश द्यावा. मॅडम. Thank you, Tonde sir, principal, chief guest, Deepa Dalvi, Professor Dr. Arun Mali sir, program officers, Yvonne Sakrani madam, Dr. Tonde sir,
and all my dear students. Celebrating NSS Day is only a one-day celebration, but NSS activities continue throughout the year. As Professor Yvonne has rightly named, that there are various activities under which the NSS programs are organized, and students get a lot of exposure, personality development, and sensitiveness towards various social causes and issues. This is what NSS familiarizes all its NSS volunteers. So I congratulate the department for striving ceaselessly over the years, arranging these programs. I have also been part of this at the NSS unit as a program officer. So it was a joy participating in the NSS activities, the camps, and it was an experience for me with the students. So you all who are present for this the Foundation Day program, I congratulate all of you, and I also congratulate you for being part of the unit. The first years who have come in to attend this program, you also should become part of this program and the initiative that the college organizes, giving you exposure to all these different activities, and it is a life building experience for all of you. So thank you, sir, for I hand over the mic to Dr. Tonde to take the program forward. Thank you, sir. थँक यू व्हेरी मच प्रोफेसर सरिता कुरियन मॅडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद. यानंतर मी आजच्या प्रमुख अतिथी NSS कोऑर्डिनेटर पालघर डिस्ट्रिक्ट प्रोफेसर दीपा दळवी मॅडम, त्यांची आज खूप कार्यव्यस्तता आहे, बऱ्याच ठिकाणी कार्यक्रम आहेत आणि त्यांच्या कॉलेजमध्येही 11:30 वाजता कार्यक्रम आहेत, तरीही मॅडम आज जॉईन झालेल्या आहेत. त्यांचं नेहमी सहकार्य जे आहे आपल्या NSSच्या कुठल्याही कार्यक्रमासाठी नेहमी असतं. तर मॅडम तुमचा जास्त वेळ आम्ही घेणार नाही. तुम्हाला मी जसं बोललो त्याप्रमाणे एक थोड्या वेळामध्ये तुमच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहता येईल तिथे कॉलेजमध्ये. तर आजच्या आमच्या या कार्यक्रमानिमित्त आपण आम्हाला मार्गदर्शन करावं अशी मी आपल्याला विनंती करतो. प्रोफेसर दीपा दळवी मॅडम. थँक्यू तोंडे सर. आवाज येतोय माझा? हा येतोय. हो मॅडम, येतोय. थँक्यू. सर्वप्रथम मान्यवरांना नमस्कार. विभूते सर आहेत, व्हाईस प्रिन्सिपल मॅडम आहेत, गुड मॉर्निंग दोघांनाही. त्याचप्रमाणे माळी सर नमस्कार तुम्हालाही. आणि इव्हन मॅडमने जसं सांगितलं की माळी सरांचं कार्य हे खूप मोठं आहे, त्याच्यासमोर म्हणजे मी तर माझी गणनाच नाही असं म्हणता येईल, कारण मी आत्ताच NSS जॉईन केला आहे आणि अजून खूप कार्य करायची इच्छा आहे. पण त्या मानाने माळी सरांच्या म्हणजे आता मी जे सगळं ऐकलं त्यांचं इंट्रोडक्शन, त्या मानाने माझा अनुभव हा अजून तरी खूपच कमी आहे. त्याचप्रमाणे रामदास सर तुम्हालाही नमस्कार. इव्हॉन मॅडम गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो. आणि माझ्या सगळ्या NSS व्हॉलेंटियर्सना सर्वप्रथम सगळ्यांनाच NSS दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज राष्ट्रीय सेवा योजना दिन आपण 52वा साजरा करत आहोत. आणि जसं इव्हॉन मॅडमनी स्टार्टिंगलाच इंट्रोडक्शन मध्ये सांगितलं की वी आर सेलिब्रेटिंग दिस डे एव्हरी इयर ऑन 24th September. The reason behind that, in 1969 the NSS was established. सगळ्यात पहिलं तर सगळ्या NSS व्हॉलेंटियर्सचं खूप खूप अभिनंदन अशासाठी की कॉलेजमध्ये बरीच मुलं असतात, बरेच स्टुडंट्स असतात, पण त्यातनं आपण फक्त 150 ते 200 मुलं NSS मध्ये पार्टिसिपेट करतो. तर आपला जो तो निर्णय आहे NSS जॉईन करण्याचा, त्यासाठी तुमच्या सगळ्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन. म्हणजे आपण म्हणतो ना की सगळ्यांनाच सोल्जर बनणं शक्य नाहीये. Everyone cannot serve the nation by standing at the border and serving the nation is not possible for everyone. Even social worker, it is not possible to become social worker for everyone, but NSS gives you this platform. NSS आपल्याला ही opportunity देतं की आपण देशासाठी डायरेक्टली इनडायरेक्टली काहीतरी कॉन्ट्रीब्यूट करू शकतो. आणि तुम्ही सगळे यंगर जनरेशन आहात ऑब्व्हियसली, त्यामुळे काय म्हणतात ऍक्टिव्ह जास्ती असता आणि एनर्जेटिक असता. आणि तुमच्या हातनं तुम्ही देशाचं भविष्य सुद्धा आहात, त्यामुळे तुमच्या हातनं जे कार्य होईल ते
साहजिकच आहे की ते देशासाठी, आपल्या देशाच्या उत्कर्षासाठी नक्कीच त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन होईल. त्यामुळे सगळ्यात पहिलं तुम्ही NSS घेतलं त्याबद्दल तुमच्या सगळ्यांचं अभिनंदन. आता बरेचदा असं होतं की NSS आम्ही घेतो कारण आम्हाला 10 मार्क दिले जातात. मुलं सुरुवातीला जॉईन होताना बरीचशी मुलं हा विचार करतात की चलो 10 मार्क्स ग्रेस मिल रहे, लेट्स जॉईन NSS, राईट. पण एकदा NSS जॉईन केलं आपण, त्यानंतर आपण त्याच्यात ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट करायला लागतो. वेगवेगळे इव्हेंट असतात आपले, जसं ट्री प्लांटेशन आहे, ब्लड डोनेशन आहे, इव्हन आपण बऱ्याचशा NGO बरोबर टायअप करून विविध उपक्रमात सहभागी होतो. आणि त्यानंतर आपण हे विसरूनच जातो की आपल्याला 10 मार्कांसाठी आपण हे जॉईन केलं होतं. म्हणजे जे NSS मध्ये येतात, आपण नेहमी म्हणतो NSSच्या प्रत्येक प्रोग्रामला हा उल्लेख केला जातो की वन्स इन NSS इज ऑलवेज इन NSS. एकदा तुम्ही NSS मध्ये आलात, भलेही तुम्ही POचं पद सोडलं 3 वर्षांनी, तरी सुद्धा NSS तुमच्या मनातून कधीच जात नाही. कुठेतरी NSSचा प्रोग्राम आहे किंवा कुठेतरी काहीतरी आहे तर आपलं ते NSS पुन्हा जागं होतं. तर वन्स इन NSS इज ऑलवेज इन NSS हा आपल्या सगळ्यांचाच अनुभव आहे. इव्हन व्हाईस प्रिन्सिपल मॅडम आता म्हणाल्या की त्या सुद्धा एक NSSचा पार्ट होत्या. तर मॅमना सुद्धा हा अनुभव असेलच की NSSचं काय असलं की तो एक कुठेतरी आपला सॉफ्ट कॉर्नर बनून जातो NSS हा. आणि एक प्रेरणा सुद्धा मिळते, बऱ्याचशा लोकांना आपल्याला इंटरॅक्शन करता येतं. इव्हन मी तर म्हणेल आता जे हे पॅन्डेमिक चाललं आहे त्यावेळी जी कामं बऱ्या मोठ्या संस्थांनी नाही केली ती आपल्या NSS व्हॉलेंटियर्सनी केलेली आहेत. सगळ्यात महत्वाचं काम म्हणजे रक्तदान. मॅम सर, मला सांगायला आवडेल की आम्ही पूर्ण ह्या 1.5 वर्षात सगळ्या NSS कॉलेजेस व्हॉलेंटियर्सनी मिळून अराउंड 38,000 रक्त युनिट्स आम्ही जमा केलं, जे की पॅन्डेमिक मध्ये खूपच अशक्य होतं. म्हणजे सगळ्या ब्लड बँकचा आम्हाला फोन येत होता की शॉर्टेज आहे. जिथे जिथे शक्य आहे आमच्यातल्या काही कॉलेजेसच्या POsनी तर व्हॅन घेऊन प्रत्येक सोसायटीत जाऊन, की लोकांना बाहेर पडता येत नव्हतं तर ते व्हॅन घेऊन सोसायटीत जायचे, तिथे लोकांना खाली बोलवायचे. काही कॉलेजेसना ज्यांना शक्य होतं त्यांनी कॉलेजेसमध्ये गेलं. काही मुलांनी रेल्वे स्टेशन्सना पार्टिसिपेट केलं हे कॅम्प ऑर्गनाईज करण्यासाठी. आणि ओव्हरऑल ह्या 1.5 वर्षात 38,000 बॉटल्स आपण गव्हर्नमेंट ब्लड बँक्सला दिल्या आहेत. आणि हे खूप मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. पॅन्डेमिक मध्ये तर हे खरंच खूप मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. असे बरेचसे उपक्रम आपण NSS मधनं करत असतो. तर मला विद्यार्थ्यांना, व्हॉलेंटियर्सना एवढं सांगायचं आहे, आपण व्हॉलेंटियर्स का म्हणतो, कारण तुम्ही स्वतःहून ह्याच्यामध्ये सहभागी झालेला आहात. कोणताही फोर्स तुम्हाला कोणी केलेला नाहीये. तुम्हाला तुमच्या POsनी, मॅमनी, सरांनी फक्त त्याचं महत्व पटवलेलं आणि मग सर्वस्वी तो तुमचा निर्णय होता जॉईन होणं. बऱ्याच एक्स मुलं जी आता आहेत, जी ऑलरेडी NSS होऊन गेली, त्यांना हा अनुभव असेल की पर्सनॅलिटी आपली डेव्हलप होते. आपलं स्टेज फिअर जर असेल तर ते निघून जातं. इव्हन तुम्ही पुढे जाऊन आता इंटरव्ह्यूज वगैरे फेस कराल, त्यासाठी तुम्हाला एक अपॉर्च्युनिटी. आपल्याकडे प्रत्येक कॅम्प हा जो आपण NSSचा करतो त्याच्या मागे काही ना काही ऑब्जेक्टिव्ह हे आपण ठेवतोच, बरोबर. जसं LTP कॅम्प आहे तर आपले लिडरशिपचे क्वालिटीज आपण इम्प्रूव्ह करण्याचा प्रयत्न करतो मुलांचे. नंतर आपण डिझास्टर मॅनेजमेंटसाठी आव्हान कॅम्प ठेवतो. आपण उत्कर्ष कॅम्प ठेवतो, ज्या मुलांना ह्या सगळ्यात इंटरेस्ट नाहीये पण ज्यांचा आवाज छान आहे, ज्यांना इन्स्ट्रुमेंट छान वाजवता येतात, डान्समध्ये ज्यांना गोडी आहे, अशा मुलांसाठी आपण उत्कर्ष कॅम्प ठेवतो. पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटसाठी आपण प्रेरणा कॅम्प ठेवतो. म्हणजे कोणतंही असं फील्ड नाहीये की जे आपण नाही इन्क्लूड केलेलं आहे. तर NSS मध्ये तुम्ही आहात, तर मला असं वाटतं तुम्ही सगळ्या विद्यार्थ्यांनी वेळोवेळी ह्या सगळ्यामध्ये पार्टिसिपेट व्हायला पाहिजे. ह्याचा पुरेपूर फायदा, कारण हे सगळं तुमच्यासाठीच आहे, तर तुम्ही त्याचा वेळोवेळी फायदा घेतला पाहिजे. आणि त्यातनं जेवढं चांगलं तुम्हाला शिकता येईल ते तुम्ही शिकलं पाहिजे, नवीन गोष्टी घेतल्या पाहिजेत आणि त्याचा उपयोग तुम्हाला नक्कीच पूर्ण आयुष्यभर होईल. कारण मी एक स्वतःचा अनुभव म्हणून सांगते की रेसिडेन्शियल कॅम्प असतो. आता अनफॉर्च्युनेटली पॅन्डेमिकमुळे आपण गेल्या वर्षी कॅम्प नाही घेतले, पण त्याच्या आधी जेव्हाही रेसिडेन्शियल कॅम्प असतो, मुलींचे पेरेंट्स सुरुवातीला पाठवायला थोडे डाऊटफुल असतं त्यांना की काय मुलींना 7 दिवस कसं पाठवणार काय. मग ते आम्हाला भेटायला येतात आणि म्हणे आमच्या मुलांचं असं आहे तसं आहे. बऱ्याचशा मुलांची लॅविश लाईफस्टाईल असते, AC मध्येच झोपायचं असतं किंवा पर्टिक्युलरली असं 4 व्हीलर 2 व्हीलरनीच फिरणारी असतात. अशी मुलं जेव्हा कॅम्प होऊन जेव्हा जातात त्यानंतर आलेले पेरेंट्सचे अनुभव आहेत आम्हाला, की सांगतात पेरेंट्स येऊन की मॅडम खरंच मुलांमध्ये खूप फरक पडला.
मुलांना टाइम मॅनेजमेंट समजायला लागलंय. मला मान्य आहे की 7 दिवसात आम्ही खूप जास्त त्यांच्यात फरक नाही, पण मुलांना त्याचं महत्व तरी कळलं ना, तरी आपल्यासाठी पीओस साठी ते खूप मोठं सक्सेस असतं. तर हे अनुभव पर्सनली आम्हाला पेरेंट्सने येऊन सांगितलेले आहेत की मुलगी आधी घरी काहीच हेल्प नाही करायची, तिथे 7 दिवस जाऊन आली, आता घरकामात विचारते मला की आई मी काही हेल्प करू का. स्वतःहून उठतात म्हणे आमची मुलं. आता एक डिसिप्लिन लागलाय मुलांना. म्हणजे एवढा आपण सगळेजण ह्याच्यासाठी करतो आणि त्यामधनं जर असं आउटपुट मिळत असेल तर निश्चितच आपल्या सगळ्यांनाही त्याचा अभिमान वाटतो की येस वी आर NSS POs. बरोबर आहे. कारण आपल्या कॉलेजची कामं, आता इथे सर आणि मॅडम आहेत म्हणून मी जास्त काही एवढं बोलत नाही, पण कॉलेजचे लेक्चर सांभाळून आणि हे सगळं करून आपण शिवाय NSS सांभाळतो. आपल्याला तर माहिती आहे किती धावपळ आपली होते आणि NSS ची कामं तर अगदी लास्ट मोमेंट पर्यंत चालू असतात. पण तरी आपण सगळं करतो. पण एंड ऑफ द डे जेव्हा त्याचं असं अप्रिसिएशन आपल्याला मिळतं की अरे आपल्यामुळे मुलांमध्ये हा बदल झाला, तेव्हा खूप छान वाटतं आपल्याला ऐकायला. तर पुन्हा एकदा सगळ्या मुलांना सांगेन की तुम्ही छान प्लॅटफॉर्म सिलेक्ट केला आहे. तुम्ही सगळ्यांनी NSS व्हॉलेंटियर सिलेक्ट केला आहे, तर त्याचा पूर्णपणे फायदा घ्या. आणि तुम्हाला सगळ्यांना पुन्हा एकदा आज राष्ट्रीय सेवा योजना दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. ऍक्च्युली जसं सर म्हणाले, मला आज 3-4 प्रोग्राम्सना जायचं आहे चीफ गेस्ट म्हणून. म्हणजे मी हे काही मोठेपणा म्हणून सांगत नाही, पण आता पालघर डिस्ट्रिक्ट मध्ये जेवढे कॉलेजेस आहेत त्यामध्ये मला जाणं भाग आहे. आणि दुसरं म्हणजे आमचा प्रोग्राम स्वतःचा विवा कॉलेजचा आज आहे, त्यामुळे मी आता आपल्या सगळ्यांची रजा घेते. मला इथे बोलवलं आणि बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल सगळ्यांचे खूप खूप आभार. मॅडम, व्हाईस प्रिन्सिपल मॅडम आणि प्रिन्सिपल सर, तुमचेही खूप आभार. थँक्यू अँड बाय बाय. हॅव अ नाईस डे टू एव्हरीवन. खूप खूप धन्यवाद प्रोफेसर दीपा दळवी मॅडम. तुम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांना आपल्या या भाषणातून खूप प्रेरित केलेलं आहे. यामध्ये काही नवीन विद्यार्थी आहेत FYचे आता जे ऍडमिशन घेऊन आलेले आहेत कॉलेजमध्ये. तर मला विश्वास आहे की निश्चितच तुम्ही जसं बोललात तसं ते NSS नक्कीच जॉईन करतील आणि एकदा NSS मध्ये आलं म्हणजे आयुष्यभरासाठी ते NSS शी जोडलं गेल्यासारखं आहे. निश्चितच तुमच्या या प्रेरणादायी शब्दांसाठी खूप खूप आभार मॅडम. खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही आलात. महाविद्यालयाच्या वतीने आणि NSS विभागाच्या वतीने मी आपलं खूप खूप आभार व्यक्त करतो. खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. यानंतर मी महाविद्यालयाचे प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर सोमनाथ विभूते सर यांना विनंती करतो की त्यांनी राष्ट्रीय सेवा योजना या 52व्या राष्ट्रीय सेवा योजना दिवशी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावं. प्रेरणादायी त्यांच्यामध्ये या माध्यमातून प्रेरणा उत्पन्न होईल अशा पद्धतीने त्यांना मार्गदर्शन करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. धन्यवाद सर. थँक्यू सर. एम आय ऑडिबल? येस सर. येस सर. ओके, थँक्यू. सर्वप्रथम महाविद्यालयाच्या उपप्राचार्या प्रोफेसर सरिता मॅडम, आजच्या प्रमुख वक्त्या प्रोफेसर दीपा मॅडम, NSS चे प्रोग्राम ऑफिसर्स डॉक्टर रामदास तोंडे सर, प्रोफेसर इव्हॉन सकराणी मॅडम, सहाय्यक प्रोग्राम ऑफिसर प्रोफेसर अजित सर, आजचे प्रमुख वक्ते आणि आमच्याच महाविद्यालयाचे प्रोफेसर डॉक्टर अरुण माळी, उपस्थित सर्व प्राध्यापक वृंद आणि विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो नमस्कार. सर्वप्रथम तुम्हा सगळ्यांना 52व्या राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्थापना दिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. दरवर्षी 24 सप्टेंबर या दिवशी आपण राष्ट्रीय सेवा दिवस महाविद्यालयामध्ये साजरा करीत असतो. मात्र गेल्या 2 वर्षांपासून म्हणजे 2020 आणि 2021 या 2 वर्षांमधला NSS डे हा आपण व्हर्च्युअली करीत आहोत. कारण जगभर जे कोरोनाचं संकट आणि सावट पसरलेलं आहे त्यामधून अद्याप आपल्या सर्वांची मुक्तता झालेली नाही आणि म्हणून या व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून
आपण हा स्थापना दिवस साजरा करीत आहोत. NSS बद्दल मी स्वतंत्रपणे वेगळं काही सांगणार नाही, परंतु या ठिकाणी प्रास्ताविकामध्ये इवन मॅडमनी तसेच सरिता मॅडमनी जसं सांगितलं की विद्यार्थ्यांना एक वेगळा मंच, एक प्लॅटफॉर्म उपस्थित होतो की ज्या माध्यमातून समाजाप्रती किंवा राष्ट्राप्रती सतत कार्य करत राहण्यासाठी ज्या युवा शक्तीची आवश्यकता असते ती युवा शक्ती घडविण्याचं काम राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून होत असतं, यावर माझा ठाम विश्वास आहे. गेली अनेक वर्ष आपल्या महाविद्यालयातला राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग हा विविधांगी उपक्रमांच्या माध्यमातून, मग ते पर्यावरणाच्या संदर्भातले असतील, स्वच्छतेच्या संदर्भातले असतील, साक्षरतेच्या संदर्भातले असतील, ग्रामीण भागामध्ये लोकांना वाचनाची गोडी लागावी म्हणून प्रबोधन वाचनालयाची साखळी निर्माण करण्याची योजना असेल, किंवा रक्तदान असेल, नेत्रदान असेल, अवयवदान असेल, या सगळ्या माध्यमातून देण्याचं काम किती महत्वाचं आहे हे युवक आणि युवतींच्या मनावर अधोरेखित करणं किंवा प्रतिबिंबित करणं, असं काम हे राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या महाविद्यालयाच्या विभागाकडनं सुरू आहे. सर्वप्रथम मी त्यांना शुभेच्छा देत आहे, त्यांचं मी अभिनंदन करीत आहे, कारण मी पाहत आहे की 80 पेक्षा जास्त व्यक्ती यात सहभागी झालेल्या आहेत. फर्स्ट इयर्सचे अनेक तरुण आणि तरुणी उत्सुकतेनं याच्यात सहभागी झालेले आहेत आणि आपण महाविद्यालयात त्यांचा आता प्रवेश झाल्यामुळं त्यांना एक चांगला व्यासपीठ, त्यांना एक मंच उपलब्ध करून देत आहोत, याचा सुद्धा आनंद आहे. प्रत्येकाला प्रश्न पडला असेल की आपण राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस साजरा करत असताना मी NSS का घ्यावं. व्हॉलंटियर हा मॅडमनी खूप चांगला शब्द वापरला त्या ठिकाणी. स्वयंसेवक, मराठी भाषा इतकी समृद्ध आहे की स्वतःहून सेवा देण्यासाठी तयार झालेला युवक आणि युवती यांच्या माध्यमातून देशाला आणि समाजाला निश्चितपणे लाभ झाल्याशिवाय राहत नाही. परंतु मी स्वतः NSS का घ्यावं या प्रश्नाचं उत्तर त्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला, स्वयंसेवकाला सुरुवातीला देण्यामध्ये आपण यशस्वी ठरलं पाहिजे की अरे बाबा, NSS मध्ये सहभागी झाल्यामुळे सगळ्यात जास्त फायदा जर कुणाला होणार असेल तर तो तुला स्वतःला होणार आहे. आणि तो कशा अर्थानं होणार आहे. उल्लेख सुरुवातीला करण्यात आला की लीडरशिप क्वालिटीज डेव्हलप होतात, नेतृत्व गुणांचा विकास करण्याचं इतकं चांगलं व्यासपीठ दुसरं कुठलं नाही. व्यक्तिमत्वाचा विकास म्हणजे काय, प्रत्येकाचं व्यक्तित्व जे आहे त्या व्यक्तित्वाला अनेक अनुभवांच्या आधारे पैलू पाडण्याचं काम राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून होत असतं. हु इज अ लीडर. लीडरच्या बाबतीमध्ये असं म्हटलं जातं की लीडर इज द वन हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, और लीडर इज द वन हु नोज द वे, हु शोज द वे अँड हु गोज द वे. आता हे काही एका रात्रीत कुणाला लीडर बनता येत नाही. लीडर बनण्यासाठी लीडरशिपची अनुभूती घ्यावी लागते, अनुभव घ्यावा लागतो, अनेक घटनांमधून शिकावं लागतं आपल्याला आणि त्या माध्यमातून मग लीडरशिप विकसित होत जाते. वाढत नाही लीडरशिप, लक्षात घ्या. वाढ ही वेगळी संकल्पना आहे आणि विकास ही वेगळी संकल्पना आहे. विकास टप्प्याटप्प्याने होत राहतो आणि मग 7 दिवसांची शिबिर असतील, रक्तदान शिबिर असेल, वृक्षारोपण असेल, वृक्षदिंडी असेल, वाचन चळवळ असेल, या सगळ्या प्रकारच्या कार्यक्रमातून आपल्या स्वयंसेवकांना आणि विद्यार्थिनींना जे काही अनुभव येतात त्या अनुभवातून त्यांना कळतं
की झाड लावण्यासाठी पहिल्यांदा खड्डा खणावा लागतो आणि झाड लावण्यासाठी ज्या प्लास्टिकच्या मातीमध्ये किंवा प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये बॅगमध्ये ते झाड असतं ते फाडून त्यातून मग ते झाड त्या खड्ड्यामध्ये लावावं लागतं. हे अनुभव वर्गात शिकून किंवा युट्यूब वरून दाखवून होत नाहीत, तर ते प्रत्यक्ष मुलांना करावे लागतात. मग या लिडरशिपच्या बाबतीमध्ये मला एक गोष्ट सांगायची आहे. एपीजे अब्दुल कलाम जे आपले आदरणीय राष्ट्रपती होते, त्यांनी असं म्हटलेलं होतं की जर तुम्हाला खऱ्या अर्थानं भारत बदलायचा असेल तर तुम्हाला एकेका क्षेत्रामध्ये 500-500 लीडरची गरज आहे. मग कृषी क्षेत्र असेल, उद्योग क्षेत्र असेल, सेवेचं क्षेत्र असेल, मोठ्या दर्जाचे लीडर्स मोठ्या संख्येने जर तयार झाले तर एक मॅग्निफाईंग इफेक्ट ज्याला आपण म्हणतो किंवा मल्टिप्लाइंग इफेक्ट ज्याला म्हणतो तो आपल्या सर्व क्षेत्रामध्ये दिसून येईल आपल्याला आणि समाजाचा विकास झाल्याचा दिसून येईल. म्हणजे विद्यार्थ्यांना होणारा पहिला फायदा आहे तो म्हणजे त्यांचा व्यक्तित्वाचा विकास होतो, त्यांची नेतृत्व विकसित होत जातं आणि नेतृत्वाला वक्तृत्वाची जोड मिळते. कारण छोट्या मोठ्या कार्यक्रमामध्ये सूत्रसंचालन करण्याचं काम विद्यार्थ्यांना मिळत असतं. लक्षामध्ये घ्या, त्यातून त्यांना कळतं की काय बोलायचं नाही. वक्तृत्वामध्ये आपल्याला वाटतं की काय बोलायचं आहे हे मला कळलं की मी वक्ता झालो, तसं नाहीये. काय बोलायचं नाही हे कळलं की तो वक्ता झाला असा त्याचा अर्थ आहे. आणि मग खऱ्या अर्थानं एक चांगल्या प्रकारची लिडरशिप त्यांच्यामध्ये डेव्हलप होते, त्यांच्यामध्ये एक चांगल्या प्रकारचं नेतृत्व वक्तृत्व विकसित होतं आणि या नेतृत्व आणि वक्तृत्वाच्या माध्यमातून मग त्यांना एक विजन प्राप्त होतं. विजन म्हणजे दृष्टी मिळते. असं म्हटलं जातं की शाळेमध्ये आपल्याला त्रिकोण शिकवला जातो, काटकोण शिकवला जातो, चौकोन शिकवला जातो. काय शिकवलं जात नाही तो आहे दृष्टिकोन. मग त्रिकोण, काटकोण आणि चौकोनाच्या बरोबर आवश्यक असणारा दृष्टिकोन जर तुम्हाला कुठे प्राप्त व्हायचा असेल तर तुम्ही एनएसएस मध्ये आलं पाहिजे. कारण शिबिरामध्ये कांदा कापताना विळी कशी धरायची आणि भात शिजवत असताना फोडणी भात करत असताना पहिल्यांदा फोडणी देताना तेल टाकायचं का मसाला सामान टाकायचं हे त्या विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनीला शिबिरामध्ये कळत असतं. घरामध्ये ताट पाट वाढल्यानंतर जेवायला बसणारी मुलं मी शिबिरात मिरच्या कापताना कांदा कापताना पाहिलेली आहेत आणि त्याच्यातून मग त्यांना कळतं की अरे जेवण असं बनतं. विद्यार्थ्यांना शिस्त लागते, डिसिप्लिन लागते. त्यांना त्या ठिकाणी सांगितलं जातं की अरे एक कण सुद्धा जेवणाचं वाया घालतात कामा नये. कारण प्रत्येकाने एक मुठमुठ जर जेवण टाकून दिलं तर शेकडो टन तयार केलेलं जेवण वाया जाईल. वेरॅज जगात परिस्थिती इतकी भयानक आणि बिकट आहे की अनेक ठिकाणी लोक उपासमारीने मरत आहेत. हे त्यांना जाणवून दिलं जातं एनएसएस मध्ये. मी म्हटलं की त्यांना दृष्टिकोन प्राप्त होतो. तुम्हाला मी एक विद्यार्थी मित्रांनो आवर्जून सांगतो, तुम्ही नवीन आहात, एक अनुभव सांगतो. मी शाळेमध्ये असताना आमचे गुरुजी आम्हाला दरवर्षी एका आमच्या शाळेच्या आणि आमच्या परिसराच्या आजूबाजूला भरपूर डोंगर आहेत, डोंगर. विद्यार्थ्यांना श्रावणामध्ये आमच्याकडे सोमवारची सुट्टी असायची आणि त्या सुट्टीच्या दिवशी शिक्षक आम्हाला दरवर्षी एका नवीन डोंगरावरती घेऊन जायचे. डोंगरावरती, उंचावरती. आणि वर नेऊन ते गुरुजी किंवा शिक्षक आम्हाला विचारायचे आता तुम्हाला काय दिसतंय. मग ते त्या ठिकाणी आम्हाला सांगायचे की आता तुम्हाला मोठं जग दिसत आहे, जास्त जग दिसत आहे. तुमच्या घरातून दिसणारं जग, तुमच्या शाळेतून दिसणारं जग, तुमच्या दृष्टीला मर्यादा येते. मर्यादा 1-2 किलोमीटरच्या वर तुमची दृष्टी पोहोचत नाही. परंतु तुम्ही 100 फूट उंचीच्या डोंगरावरती जाऊन जर जग बघितलं तर कदाचित तुमची 5-6 किलोमीटर पर्यंत दृष्टी जाईल आणि त्याही पेक्षा 200 फूट उंचीच्या डोंगरावरती जाऊन तुम्ही जग पाहिलं तर तुमची दृष्टी विस्तारत जाते. एक्सपॅन्शन ऑफ विजन इज नथिंग but accumulating and acquiring more and more experiences in your life. And my dear friends, NSS provides you that platform. This platform certainly enlarges your vision. Who am I? Who is my family? What is my community? What is my country? What is my duty? What is my commitment? What is the meaning of discipline? What is national integration? What is leadership? All these questions are positively answered in this platform, and that definitely expands your vision. Once your vision is expanded, जब आपका दृष्टिकोण बड़ा हो जाता है,
जब आपकी दृष्टि विकसित हो जाती है तो आपको बहुत लंबी दुनिया दिखाई देती है और उसमें जो व्यापकता है वो आपको निश्चित तौर पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी एनएसएस की जो टीम है, एंटायर टीम is fully dedicated, is full of enthusiasm to encourage you, to inspire you, to motivate. And to create such kind of atmosphere that in the college, outside the college, in community, whenever you go, you will go as a disciplined student of St. Gonzalo Garcia College. Once again, I take this opportunity to wish you all a very, very happy NSS day. Thank you for patient listening. And may I now request Dr. Tonde sir to proceed further with the program. Thank you everyone. Thank you, sir. खूप खूप धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर सोमनाथ विभूतीजी. आपण या 52व्या राष्ट्रीय सेवा योजना दिनानिमित्त इथं उपस्थित असलेल्या काही ज्या प्रथम वर्षाचे विद्यार्थी आहेत, काही आपले जुने व्हॉलंटियर्स आहेत, त्यांना आपल्या वक्तव्यानं निश्चितच मला असं वाटतं की केलं आहे. तर खूप खूप धन्यवाद. माळी सर माईक बंद करा थोडा. यानंतर आजच्या कार्यक्रमात खूप खूप धन्यवाद सर. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख आकर्षण डॉक्टर अरुण माळी सर, ज्यांच्या नसानसामध्ये एनएसएस आहे. आमचे मार्गदर्शक वरिष्ठ प्रोफेसर आरडी विभाग प्रमुख डॉक्टर अरुण माळी सर, मी आपल्याला विनंती करतो की आपण अतिथी वक्तव्य द्यावं, मार्गदर्शन करावं विद्यार्थ्यांना. माळी सर. धन्यवाद तुंडे सर. सर आवाज येतोय सर? येतोय. हा येतोय सर. गीतेमध्ये वचन आहे महाफलेची वदाचन आहे जी फळ तुम्हाला भेटणारच आहेत. त्याचं उदाहरण म्हणजे आमचे प्राचार्य आणि उपप्राचार्य. आवाज येतो ना? येतोय सर, येतोय. बोला. येतो सर, थोडं मध्ये. हा ठीक आहे, येईल तो पुन्हा नंतर. बोला सर, तुम्ही बोलत राहा. हा बोला सर. प्राचार्य घडवण्याची ताकद एनएसएस मध्ये आहे. आणि तुम्ही जर मुंबई महाविद्यालयामध्ये प्राचार्य उपप्राचार्य हे पद जास्तीत जास्त एनएसएस कार्यक्रमामध्ये अनुभव घेतलेल्या व्यक्तीकडे असतील, आमचे अमित पाटील सर असतील, घागत सर असतील, इतर प्राध्यापक असतील, सुद्धा एनएसएस कडे आहे. आपण महाविद्यालयात आपण जर विचार केला, डॉक्टर लोपेश सर प्राचार्य उपप्राचार्य, त्याच्यानंतर अनुभवाने संपन्न असले आणि जवळचा परिवाराशी संबंध आहे त्यांचा. ह्यासाठी हे सांगायचं आहे की सगळ्या वक्त्यांनी जे सांगितलं, कोऑर्डिनेटर असतील, मॅडम असेल, प्राचार्य विभूते सर असतील, मॅडम असेल, तर ह्या सगळ्या गोष्टीने कुठेतरी एक वेगळ्या पातळीवर नेऊन ठेवण्याचं काम आहे. आणि त्या संदर्भात विद्यार्थ्यांमध्ये त्याचं महत्त्व समजावं म्हणून 2 भागात हा कार्यक्रम आपण घेत आहोत. एक स्टुडंट्स ओरिएंटेशन आणि दुसरं एनएसएसचं महत्त्व. मॅडम सांगितलेलंच आहे की स्काय इज नो लिमिट. ब्ल्यू कलर आहे, तुम्ही मोठ्या प्रमाणात हे काम करू शकता. राष्ट्रीय सेवा योजना त्याचं हे सिम्बॉल जो आहे त्याची मी जास्त त्यासाठी घडवत नाही.
त्यानंतर राष्ट्रीय सेवा संघ हे कुठल्या पद्धतीने सुरू झालं आहे, हे एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आहे. गाव पातळीवरचं एखादं गावातला एखादा विद्यार्थी राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचवण्याची ताकद या NSS मध्ये आहे. त्या शिबिरामार्फत विद्यार्थी आपण पाठवत असतो. शिबिराचं अनेक प्रमाण आहेत. कॉलेज लेवल, एरिया लेवल शिबिर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, युनिव्हर्सिटी लेवल, स्टेट लेवल, नॅशनल लेवल आणि इंटरनॅशनल लेवल अशा वेगवेगळ्या प्रकारात आपण शिबिर देतो. आणि NRC उत्तर होतं राष्ट्रीय पातळीवरचा विद्यार्थी होतो, तो त्याची पातळी उंचावते. सांगितल्यानंतर आपल्याला बाकीच्या गोष्टी कमी महत्वाच्या वाटतात आणि ही ताकद NSS मध्ये आहे. त्यासाठी काम करतं युथ अफेअर्स अँड स्पोर्ट्स गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. त्यानंतर महत्वाचं म्हणजे उद्दिष्ट आहे व्यक्तिमत्व विकास. या संदर्भात प्राचार्याने आपल्याला सांगितलेलंच आहे. आणि ज्युनियर कॉलेज ह्या दोन्ही लेवलवर NSS सुरू करता येतं, घेता येतं. आपलं सिनियर कॉलेज आहे, 2 वर्षाचा कोर्स आहे, 240 तास, 120 म्हणजे NSS घेतलेला विद्यार्थी आणि सेकंड इयर ते तुम्हाला FY ला घेता येतं किंवा SY ला घेता येतं. तुम्ही कंटिन्यू सतत 2 वर्ष घ्यायचं आहे. फर्स्ट इयरला तुम्ही एनरोलमेंट लिस्ट एनरोल झालात. एनरोलमेंट लिस्ट ही सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे ऍडमिशन NSS मध्ये तुमचा प्रवेश झाला. एनरोलमेंट सांगितलं कॉलेजमध्ये 3,400 विद्यार्थी आहेत, त्याच्यापैकी युनिट असतील तर 203 असतील तर 300. अगदी आपलं महाविद्यालय होतं. आता 2 युनिट आहेत, 2 प्रोग्राम ऑफिसर आहेत, इव्हॉन मॅडम आणि 2 प्रोफेसर. ज्यांना NSS घ्यायचं आहे त्यांनी प्रोग्राम ऑफिसरशी कॉन्टॅक्ट करून NSS मध्ये सहभागी होऊ शकतात. 3,000 विद्यार्थ्यांपैकी 200 विद्यार्थी आपण घेत आहोत. त्याच्यामध्ये फर्स्ट इयरला 100, इयरला 100, ऑलरेडी 100 विद्यार्थी असतातच. सेकंड इयरला, फर्स्ट इयरला जे काही 100 विद्यार्थी आपल्याला घ्यायचे आहेत त्याचं सिलेक्शन. एनरोलमेंट झालेला विद्यार्थी 120 तास काम करतो. 120 तास काम. त्याने एक रेस्क्यू कॅम्प निवासी शिबिर करायचं आहे. त्यानंतर त्याचं सर्टिफाईड लिस्ट तयार होईल. काम पूर्ण करण्याचं प्रमाण प्रोग्राम ऑफिसर देईल. विद्यापीठात लिस्ट जाईल आणि विद्यापीठात लिस्ट गेल्यानंतर त्या लिस्टच्या आधारे त्याला पहिलं वर्ष पूर्ण होईल. म्हणजे ह्याची सुद्धा एक परीक्षा आहे, हे विद्यार्थ्यांनी लक्षात घ्यायचं आहे. कारण की आपण इतर विषय शिकतो त्याची परीक्षा तसं NSS मध्ये 120 तास पूर्ण काम, वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीजमध्ये एक कॅम्प करणं फर्स्ट इयरला. हे काम झालं की आपण सेकंड इयरला त्याने ऍडमिशन घेतल्यानंतर त्याला पुन्हा NSS कंटिन्यू करता येतं. त्यासाठी पुन्हा एनरोलमेंट लिस्ट तयार करायची असते आणि ती एनरोलमेंट लिस्टमध्ये आपलं नाव आहे किंवा नाही हे विद्यार्थ्याने यादी नोटीस बोर्ड जाते. बऱ्याच वेळी काय होतं की विद्यार्थी याच्याकडे दुर्लक्ष करतात की मी फर्स्ट इयरला होतो म्हणजे मला 10 मार्क्स मिळतील, मला बेनिफिट्स मिळतील. परंतु त्याने सेकंड इयरला पुन्हा एनरोलमेंट लिस्टमध्ये नाव आहे की नाही पाहायचं आहे, फॉर्म पूर्ण भरायचा आहे आणि पुन्हा करायचं आहे. पुन्हा सर्टिफाईड लिस्टमध्ये त्याचं नाव असलं पाहिजे आणि हे लिस्टमध्ये नाव असल्याशिवाय विद्यापीठातनं सर्टिफाईड लिस्ट ऑथराईज होऊन पुन्हा ती विद्यापीठात किंवा DYला असेल तर विद्यापीठात किंवा कॉलेजला FY SYला पुन्हा मार्क्स लिस्ट होऊन 10 मार्क्स. दीपा मॅडमने सांगितलं, इव्हन मॅडम सांगितलं की 10 मार्क्स, परंतु थोडा तरी फायदा समाजसेवा करणाऱ्या लोकांचा झाला पाहिजे. आणि समाजसेवा करणाऱ्या घटकाचा थोडा जरी एक कॉन्फिडन्स वाढवण्यासाठी आपण हे करत आहोत. त्याने ते वेगळं काम केलेलं आहे तर शिक्षकाने तिथे त्याला ते काम त्याचं फायद्याचं झालं पाहिजे. अशा पद्धतीने त्याला 2 वर्ष NSS पूर्ण करायचं आहे. NSS काय आहे? NSS हे स्वयंसेवकांची एक संघटना आहे. आपण अनेक संघटना पाहतो. सांघिक काम करण्याची ताकद NSS मुळे प्राप्त होते. 200 विद्यार्थी
विद्यार्थी आणि हे 200-100 विद्यार्थी ज्यावेळेस महाविद्यालयातले एका उद्देशाने एकत्रित येतात, चांगले एक व्यासपीठ देण्याचं काम NSS मुळे मिळतं. आता 31 तास काम करण्याच्या निमित्ताने एकत्र येतात. एरवी घरात झाडून मारणारा विद्यार्थी ज्यावेळेस NSS मध्ये एकत्र येतो त्यावेळेस तो झाडू मारू शकतो. म्हणजे त्याची लाज जी आहे काम करण्याची ती संपते. त्या कामात प्रशिक्षण मिळतं. NSS हे प्रशिक्षण देण्याची संस्था आहे. कुटुंबामध्ये आपण वेळोवेळी कामं करतो, लाडावलेले असतो, त्यावेळेस कामं आपण करत नाही. प्राचार्याने सांगितलं की सगळीच कामं आपण कुटुंबामध्ये करत नाहीत. दीपा मॅडमने सांगितलं सगळीच कामं कुटुंबामध्ये करत नाहीत. पण 7 कॅम्प 24 तास आपण ज्यावेळेस तिथे राहतो त्यावेळेस सगळ्यात महत्वाचा भाग म्हणजे कुटुंबापासून वेगळं राहणं, कौशल्य किंवा जाणीव किंवा प्रेरणा किंवा अनुभव त्याला मिळतो. लहानपणापासून बाहेर जातो, कुठे नातेवाईकाकडे जातो, तिथे सुद्धा आपल्या घरासारखंच वातावरण असतं. परंतु NSS शिबिरामध्ये आपण जातो त्यावेळेस आपण फक्त परिचय असलेल्या पण सहवास नसलेल्या लोकांबरोबर राहतो. आपण महाविद्यालयामध्ये 2-3 तास मुलांबरोबर एकत्र असतो त्यावेळेस काही गोष्टीचाच त्या लोकांकडचा अनुभव प्राप्त झालेला असतो. परंतु शिबिरामध्ये ज्यावेळेस 7 दिवस 24 तास 100 मुलांबरोबर राहतो त्यावेळी आपल्याला अनेक लोकांचा मुलांचा स्वभावाचा अनुभव प्राप्त होतो. कोणाचा हे ओळखण्याची शिकवण्याची ताकद NSS आणि सभा समजल्याशिवाय तुम्हाला काम करता येत. प्राचार्य उपप्राचार्य यांना याची जास्ती जाणीव असेल की व्यक्तीचा समजून दिल्याशिवाय कुठचं काम कोणाला सांगायचं, कुठचं कौशल्य कोणाकडे आहे हे समजत नाही. म्हणून ज्याला ज्या गोष्टी जास्त चांगल्या येतात त्याला ते काम दिलं तर ते काम लवकर होतं. अशा पद्धतीने आपल्याला हे काम लोकांपर्यंत पोहोचवायचं, लोकांपर्यंत ताकद आपल्याला विद्यार्थ्यांमध्ये. तर NSS मध्ये पात्र विद्यार्थी याबद्दल आपण माहिती मिळाली. प्रोग्राम ऑफिसरला आपल्याला कॉन्टॅक्ट करायचे आहे. महाविद्यालयामध्ये असतं आणि महाविद्यालय नंतर विद्यापीठ ह्या प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर असतात, एरिया कोऑर्डिनेटर असतात, कॉलेजमध्ये प्रोग्राम असतात, असिस्टंट प्रोग्राम असतात. आपल्याकडे सरांनी इव्हॉन्मेंट असिस्टंट प्रोफेसर आहेत, अजित सर असिस्टंट प्रोग्राम ऑफिसर आहेत. त्यांना कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही NSS जॉईन करू शकतात. आता NSS चा संबंध कशाशी आहे? 24 तारीख का आणि 1969च का? तर 1869 संबंध आहे. गांधीजीचं जन्मशताब्दी हे वर्ष आपण NSS फाउंडेशन डे म्हणून साजरा करतो. जे गांधीजीच्या जन्माला 100 वर्ष झाली त्याच्या 2 ऑक्टोबर 1869, त्याच्यानंतर 100 वर्ष 1969 आणि त्या वर्षापासून त्यावेळच्या नेत्यांनी त्यामध्ये प्रामुख्याने त्यावेळेचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉक्टर VK आर्वी राव हा कार्यक्रम 37 विद्यापीठांमध्ये आणि सर्व राज्यांमध्ये हा कार्यक्रम केला आणि राज्यामध्ये चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हे त्याचे प्रमुख असतात. तर अशा पद्धतीने याची सुरुवात 24 सप्टेंबर 1969 महात्मा गांधी त्याचं जे काही योगदान आहे त्या योगदानाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांपर्यंत ते योगदान पोहोचावं हा मुख्य उद्देश आहे. ज्या पद्धतीने गांधीने शेताकडे चला, ग्रामोद्योग, ग्राम स्वच्छता अभियान असे कार्यक्रम जे होते त्या कार्यक्रमामध्ये त्यांची काही शिबिरं होती सेवाग्राम, तिथे राहून जे समाजकार्य केलं तर तीच संकल्पना रेसिडेन्शियल कॅम्प मी अनेक वेळा कोऑर्डिनेटरला प्रश्न राखी विद्यार्थ्यांना राहून तो कॅम्प काय करायचा आहे. बरेच विद्यार्थी विचारतात की आम्हाला पालक पाठवत नाहीत, मुलींच्या संदर्भात काही प्रश्न असतात. तर
एकत्र शिवाय रूपातच नाही, म्हणून तिथे त्याचं महत्व आपल्याला सांगता येईल. त्यानंतर मी माझ्यासाठी नाही तर मी सर्वांसाठी आहे. म्हणजे मी नेहमी एक उदाहरण सांगत असतो की डॉक्टरकडे गेल्यानंतर डॉक्टर स्वतःचा आजार सांगत नाही, तर तुम्हाला काय झालेलं आहे म्हणजे आपल्या समस्या ह्या आपल्या सोडवण्याची ताकद त्यामध्ये पाहिजे. आपल्या समस्या सोडवण्याची ताकद आपल्यामध्ये असली पाहिजे. त्याचबरोबर समाजाच्या समस्या सुद्धा सोडवण्याची ताकद आपल्यामध्ये निर्माण झाली पाहिजे. आणि ही ताकद निर्माण करण्याचं काम हे नोट मी बट यू या NSSच्या मधनं आपल्याला विद्यार्थ्यांना शिकवायचे आहे, विद्यार्थ्यांमध्ये ते निर्माण करायचे आहे. आणि म्हणून तो NSSचा मोठ. त्यानंतर NSS मध्ये काय काय असतं? ग्रामीण भाग, शहरी भाग, जो भाग किंवा स्लम एरिया, NGOज, त्याच्यामधनं वेगवेगळ्या समस्या जे मी सांगतो की विद्यार्थी त्यांनी स्वतःमध्ये जे काही बदल करायचे आहेत ते बदल त्याने NSSच्या 120 तास आणि एक NSS कॅम्प, 240 तास आणि एक NSS कॅम्प याच्यामधनं स्वतःमध्ये बदल करायचे आहेत. ते बदल त्याला कसे उपयोगी होतात? कारण की काही 18 वर्षापर्यंत एक वेगळ्या स्वरूपाच्या वातावरणात जगलेलो असतो. आधार आणि शाळेचा आधार, पुस्तकी ज्ञान, हे जे ज्ञान आपल्याला मिळवलेलं आहे हे सगळं ज्ञान पोचवायचं आहे. समाजापर्यंत पोचवायचं असेल तर एकटी व्यक्ती, व्यासपीठ आपण ज्याला म्हणतो, मोठं व्यासपीठ आहे. आणि त्याच्या माध्यमातून आपण ज्यावेळेस NSSचा बॅच आपण छातीवर लावतो आणि ज्यावेळेस तो बॅच लावून आपण समाजामध्ये जातो त्यावेळेस समाज आपल्याला असं नाही की तू कोण, समाजाला समजतं की हा NSSचा व्हॉलंटियर्स आहे, स्वयंसेवक आहे, प्राचार्य आणि स्वयंसेवकाबद्दल माहिती दे. कोणती सेवा? समाजाच्या ज्या काही समस्या आहेत त्या समस्या ओळखणे, समस्या ओळखायला शिकणे. आपल्यापेक्षाही जास्त दुःख असलेला समाज आपल्या सभोवताली राहतो, आपल्यापेक्षाही कमी उत्पन्न असलेला समाज आपल्या सभोवताली राहतो, सुद्धा जगतो. तर आपल्या समस्या नगण्य आहेत. आपल्या थोड्या थोड्या समस्या सुद्धा आपल्याला आपण बाबू करतो आणि त्याच्यावर आपण त्या समस्या म्हणजेच आपल्याला त्यांची जाणीव झाल्याशिवाय, आणि ही जाणीव ही आपल्याला वेगवेगळ्या NSS ऍक्टिव्हिटीज मधनं ज्यावेळेस आपण स्लम NGO जाऊ आणि त्यांच्या समस्या आपण अभ्यासू त्यावेळेस आपल्याला त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना समजणार आहेत. त्यानंतर आपल्याला 24 दिवस आज दिवसाचं महत्त्व समजलेलं आहे. त्यानंतर ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे? NSSच्या ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये त्याला ओळखायचं एक उद्दिष्ट आहे, त्याच्यामध्ये समाजाला ओळखायचं आहे, स्वतःला आणि समाजाला ओळखणे, ह्या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. तर समाज आहेत ते आपल्याला ओळखायचे आहेत. समाजाला सुदृढ का करायचं आहे? समाजाला सुदृढ का करायचं आहे? तर प्रत्येक व्यक्तीचा जोडीदार समाजातलाच असतो. प्रत्येक व्यक्तीचा जोडीदार हा समाजातला असतो. जर समाज सुदृढ झाला तर जोडीदार सुदृढ मिळेल. नेहमी आपण आपला व्यक्तिगत तर त्या व्यक्तिगत विचारामध्ये सुदृढ होत नाही. तर आपल्याला चांगलं नेतृत्व निर्माण करता येणार नाही आणि समाज आपल्याला आपला जोडीदार चांगला भेटणार नाही, कारण की आपल्याला काही ठराविक वर्षापर्यंत समाजात म्हणून गरज समाज आणि त्यासाठी त्याचं ओळख होणे गरजेचे आहे. त्यांच्या नीड्स, गरजा का आहेत
त्या गरजा त्यांची समस्या आणि स्वतःमध्ये सामाजिक जाणीव निर्माण करायची आहे. अशा स्वरूपाची उद्दिष्ट आपल्याला NSS मधनं प्राप्त करायची आहे. NSS मध्ये 7 दिवसाचा कॅम्प असतो, त्याची माहिती आपण मिळवलेली आहे. आणि कुटुंबापासून वेगळं राहून प्रत्येक वेळेला, प्रत्येक स्टेजला आपल्याला भेटणाऱ्या लोकांची संख्या आणि स्वभाव लोक वेगवेगळे असतात. म्हणजे आपण वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आपण विचार केला, आपण कुटुंबात असतो, शहरांमध्ये असतो, जसजशा जातो आपला व्यापकता वाढत असते. आणि ही व्यापकता वाढत गेल्यामुळे आपल्याला वेगवेगळ्या लोकांमध्ये कसं वागायचं, कसं राहायचं, कसं बोलायचं याचं प्रशिक्षण आपल्याला मिळणं गरजेचं असतं. तर जे आपण दुसऱ्या बरोबर काम करतो ते वेगवेगळ्या रोजगार मिळाल्यानंतर वेगवेगळ्या संस्थेमधलं असेल किंवा विवाह झाल्यानंतर मुलीला सासरी गेल्यानंतर मुलगा गेल्यानंतर त्या बरोबर एंगेज व्हायला लागतं. प्रदेशात जातात, इतर राज्यामध्ये जातात, जिल्ह्यामध्ये जातात, तर आपल्याला कसं आहे लोकांच्या स्वभाव. म्हणजे मी त्यासाठी चांगलं उदाहरण लोकांना देतो, मुलांना देतो की समाज, त्या मराठी समाजाचं दुर्गम एखाद्या आदिवासी तो राजस्थान मधला नाही तरी दुकान त्या गावामध्ये एकच आणि तो तिथे व्यापार करतो. व्यापार करून तो तर त्याच्याकडे मी ज्यावेळेस पाहतो, तो ज्यावेळेस व्यवहार करतो, व्यापार करतो, तो वेगळ्या राज्यामध्ये, वेगळ्या प्रांतामध्ये, वेगळ्या प्रदेशामध्ये तो आणि तिथे व्यवहार करतो. त्याला त्याच्यामध्ये वेगळ्या वेगळ्या लोकांच्या स्वभावाप्रमाणे स्वतः बदलण्याची ताकद स्वतः NSS मध्ये आहे. ज्यावेळेस विद्यार्थ्यांमध्ये एक सहवास शिबिरामार्फत करतात आणि ताकद निर्माण करण्याचं काम NSS आपल्याला देत असतं. आणि त्यासाठी जास्त संख्येने असलेली 100 एवढी तर पद्धतीने आपल्याला NSS कसं जॉईन व्हायचं यावेळेला आधी आपण पाहिले. त्यानंतर NSS ची गरज आहे. तर NSS ची गरज हे लोकांचा नेतृत्वाचा विकास, प्रसंग असेल म्हणून तो सर्वांना आला का. बऱ्याच वेळी असं असतं की एखाद्या व्यक्तीला माळी सर आवाज थोडा ब्रेक होतोय, थोडा समारोप करा थोडक्यामध्ये. त्या पद्धतीने आहे गरज आजचा प्राचार्य उपप्राचार्य निमित्ताने राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या संदर्भातली माहिती मिळवली आणि विशेषतः स्वप्नातलं NSS तुम्ही पुढे नेत आहात, इव्हॉन मॅडम तुम्ही पुढे नेत आहात आणि अशाच पद्धतीने तुम्ही कार्य करत राहा. आमचा सहकार्य असेल. तुम्ही माझा आजच्या ह्या दिवशी विशेष बोलून जे काही मान सन्मान दिला त्याबद्दल मी तुमचा आभारी आहे. धन्यवाद. तोंडे सर. खूप खूप धन्यवाद डॉक्टर अरुण माळी सर. PPTच्या माध्यमातून आपण खूप
कारक मार्गदर्शन उपस्थित विद्यार्थ्यांना केलेलं आहे. गाव पातळीवरील विद्यार्थ्याला राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचवण्याची ताकद जी आहे हे एनएसएस मध्ये आहे. एनएसएस मध्ये केवळ 10 मार्क मिळतात यासाठी यायचं नाही, तर जीवनाला एक दिशा मिळते यासाठी एनएसएस मध्ये यायचं आहे. तद्वतच आपल्या जीवनातील समस्यासोबतच समाजाच्या समस्या सोडवण्यासाठी जी ताकद लागते ती एनएसएस मधून मिळते आणि एनएसएस मध्ये स्वतःला ओळखण्याबरोबरच समाजाला ओळखण्याची एक ताकद निर्माण होते. एनएसएस संदर्भामध्ये अतिशय समर्पक आणि इत्यंभूत माहिती आपण विद्यार्थ्यांना दिली आणि त्यांना प्रेरित केलं, यासाठी आपले खूप खूप आभार सर, खूप खूप धन्यवाद. यानंतर कार्यक्रमाचा शेवटचा भाग वोट ऑफ थँक्स साठी मी एनएसएसचे सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर अजित कुमार यादव यांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचा आभार व्यक्त करावा. अजित कुमार यादव. Yeah, okay. I hope I am audible. Yes sir, yes sir. So warm and cheered morning to all our most valuable honorable chief guest Professor Deepa Dalvi madam and Dr. Arun Mali sir, and very good morning to our principal sir, vice principal madam, and my dear colleague Professor Ramdas Tunde sir and Yvonne madam, and dear students. It's my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of all who work hard to make this NSS Day celebration successful. I also thank to Professor Deepa Dalvi madam, who has given the short introduction about the NSS. Then Professor Arun Mali sir has given the detailed instruction what is exactly the NSS, and principal sir also has given the some note on the NSS, and vice principal madam also. So I once again thanks to Deepa madam, Arun sir, principal sir, vice principal madam, Yvonne madam, and thank you once again. Thank you all for joining. Thank you, sir. बहुत बहुत Thank you. I think some students had one or two, sir. Tunde sir, हाँ मैम. कुछ एक दो बच्चे ने शायद क्वेश्चन पूछा है. Can I ask a question? शायद हाँ उनका लेंगे ना हम, बिल्कुल बिल्कुल. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अजित कुमार जी, और सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं मैं एनएसएस विभाग की ओर से जितने भी छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं. तो जो जैसे वाइस प्रिंसिपल मैडम कहा कि कोई जो छात्र सवाल पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं. माइक ऑन कीजिए और बात कीजिए प्लीज. आपके सवाल लेंगे और उसके बाद कार्यक्रम को हम समाप्त करने वाले हैं. है कोई? निखिल दुबे. निखिल. You want to ask question? आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? शायद है क्या नहीं वो यहाँ पर उपस्थित. ओके, माइक ऑन नहीं किया तो भी चलेगा. शायद सर आपने बोला माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछिए, तो शायद उनको नहीं करना होगा. आप माइक बिना ऑन करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. नहीं, माइक ऑन करना पड़ेगा. हाँ सॉरी, मुझे लगा they can put their question in the chat box. ओके ओके, चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो. बिल्कुल बिल्कुल. वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है, केवल माइक ऑन करके बात करो. बराबर है युवान मैडम, सही कहा आपने. नहीं, क्योंकि उसने चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाला था सर, इसलिए. तो शायद वो निकल गया, वो शायद मीटिंग नो है वो है क्या. तो माइक ऑन करके सवाल पूछो निखिल, या फिर मैं कॉलेज में रहता हूँ वहाँ आकर भी पूछ सकते हो. हाँ. अच्छा, आपका क्या क्वेश्चन था? आई हैव ऑन द माइक. हाँ तो बोलिए. नहीं, आपका माइक ऑन नहीं है. हाँ माइक ऑन. आपका माइक ऑफ है. तो निखिल आप ये काम करो, मैं महाविद्यालय में उपस्थित रहता हूँ सुबह 9 बजे से 2 बजे तक. तो आप वहाँ. हाँ सर वो बोल रहे हैं कि आपने परमिशन नहीं दी है माइक ऑन करने के लिए. नहीं अभी दिया ना आपको, हम बोल रहे हैं इतना. मैडम बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ.
You start your mic. ठीक आहे, राहू दे सर मग. हा, कारण त्याला आता इतकं आता सगळे सांगतोय आपण. सर रिकॉर्डिंग बंद करेंगे तो शायद. हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत अच्छा याद दिलाया मैडम आपने, बहुत बहुत धन्यवाद. तो ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है. बहुत बहुत धन्यवाद. I will धन्यवाद. I will Tole meet sir. you tomorrow in college.